Hello, good morning everybody. My dear students, today in this class, 10th standard, second language English, supplementary reading. Supplementary reading for chapter The Bird of Happiness. The Bird of Happiness is written by Leo Jude. Leo Jude is now about the author. Leo Jude is a Chinese writer. He is a compliant Tibetan folklore in English. ಲಿಯೋ ಜುಡೆ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಚೈನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಿಸಿದಂಥವರು. ಇವರು ಒಬ್ಬ ಚೈನೀಸ್ ಬರಹಗಾರರು ಹಾಗೂ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಒಂದು ಏನು ಜನಪದ ಒಂದು ಕಥೆಗಳ ಬಗೆನ ಬರೆದಂಥವರು. ಅದು ಎದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 193. Okay, I will read the supplementary reading, looking to the carefully. The Bird of Happiness, a Tibetan folktale. In ancient days, there was a very poor area in Tibet which had no rivers or good land, no warm or fresh flowers, no trees or green grass. The people who lived there suffered from hunger and cold all year round and did not know what happiness was like. Despite this, they still believe that happiness must exist somewhere in the world. The old folk used to say that happiness was a beautiful bird living on the snow mountain far away in the east. Wherever the bird flew, happiness went with it. Every year, people went to look for this bird, but not one of them did return. The bird of happiness was said to be guarded by 3 old monsters who could kill a man by simply blowing through a long beard. One, an extremely bright boy called Wang Jia, was sent to find the bird of happiness. On his dispatcher, the girls of the village offered him barley wine, and the mothers, in accordance with the Tibetan costume, spread barley grains on his head to wish him a good journey. Wang Jia walked eastwards for many days until he saw the ahead of him a large mountain covered with the snow like silver. Just at that moment, an old monster with a black beard appeared in his path. "Who goes there?" he cried like a crow. "How dare you come here? What are you after?" "My name is Wang Jia, and I have come to look for the bird of happiness." "Ah ha ha," laughed an old monster. "How could a little child like a no longer than a egg dare to put here if you want to find the bird of happiness? First you must kill the Lasanga mother, otherwise you will be punished. I don't need to do anything myself in order to kill a funny little thing like you. I will just make you walk 900 miles across Spain and you will be done for." Wang Jia replied, "I love my own mother and I will never kill another person's. Do as you please." The old monster flew into a rage
He immediately began to blow through his beard and in the twinkling of an eye. The smoke cloud became a vast trail. Every stone on it was a sharp as light knife. After the first 100 miles, the soles of Wangia boots were repaired the apart by the stones. After the second 100 miles, his feet were cut to pieces. And after the third 100 miles, his hundred were turned to chariots. This is the time thought going to thought to himself, will I ever make it back a better turn back now? No river, he could not bring himself to turn back. He knew that the people at home were waiting for him to bring back happiness. Wang Jia lay on the ground and began to travel forward. His clothes were torn, his knees and shoulders were brushed. Finally, he reached the end of journey, and there he found another old monster with a brown brand and a voice like the western wind waiting for him. If you want to see the bird of happiness, howled the monster, you must fire old Gopher first. If you want do it, I will stare you to death. Looking him definitely in the face, Wang Jia replied, you can shout for all you are worth, but I am bound of my own grandpa and I will never kill another man. In a fury of the old monster blow through his long beard and Wang Jia beard back flew into the sky. Before his eyes and blue mountains and green rivers were turned into a boundless desert with not a scrap of food to be found. Wang Jia set off again. After the first 100 miles, his stomach began the rumbling of the hunger. After the second 100 miles, he was so hungry that his head swam and he began to see stars. After the third 100 miles, he was so hungry that there was a sharp pain in his guts. As if they were being cut by a knife, anything who has ever traveled knows what he suffered. Wang Jia went to a river, drank the plenty of the cold water, and continued on his way. By the time of reach his journey end, he was nothing but skin and bone. There in his path stood another old monster with a white beard. What reckless fool has dared to come here in my hundred? My name is Wang Jia and I have come here to look for the bird of happiness. If you want to see the bird of happiness, you must bring me Bhima's eyeballs. If you dare to say no, I will get out your eyeballs at once. Wang Jia bowed his head and thought for a little, then he answered, you must be dreaming. No one has the right to destroy a girl's pretty eyes. I will never gaze Bhima's eyes. The old monster screamed with the rage. He immediately began to blow through his long beard, and Wang Jia eyeballs jumped out of their sockets and he became blind. This must be the last ordeal, he thought. I must keep going in the direction of the rushing sun. That must be the place where the bird of happiness lives.
The grasping his way with his hands on the ground, Wang Jia traveled another 900 miles. He climbed to the peak of snow-covered mountain, and there he heard a voice of the bird of happiness. My lovely child, have you come here for me? Overwhelmed with the joy, Wang Jia replied, yes, I have my people long to see you day and night. Please come back with me. The bird of happiness pied the Wang Jia gently with its wings and sang of him. His eyeballs blurred back to the sockets, and now he saw much more brightly than before. All his wounds were healed, and he was the stronger man ever. The bird of happiness cradled Wang Jia gently with their wings and the sang for him. His eyeballs flew back to their sockets, and how he saw much more brightly than before. All of once were iron and was stronger than ever. The bird of happiness, the upper Wang Jia saved their meat and a cream cake, and then bore him back to his home village, then landed on the mountain top. What is that you want? Asked the bird of happiness. Wang Jia replied, we want work and happiness, the forests and the flowers, fields and rivers. Standing on the mountain top, the bird of happiness gave three loud carried. At the first cry, the golden sun broke through the clouds, and the breeze came down from the sky. At the second cry, the upon strength of the forest appeared all over the mountains. Mountain peak and other mountains flowers bloom together, and the thrushes and larks led the chorus of the bird song. At the third cry, green rivers and fields came into the view, and little white rabbits danced merrily on the grasses. From that day on, the people in that poor place never suffered hardships again. Okay? ಇಲ್ಲಿ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಒಂದು ದ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಫೋಕ್ಟಾಲ್ ಒಂದು ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಜನಪದದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ ಜುಡೇನ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. In ancient days, there was very poor area in Tibet which had no rivers or woodland, no wall or fresh flowers, no trees or green grass, and people who lived there suffered from the hunger and cold all year round, and did not know what happiness was like. Despite this, they still believe that happiness must exist somewhere in the world. ಇಲ್ಲಿ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಡೇಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪೂರ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಟಿಬೇಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ತುಂಬ ಬಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತಂತೆ. ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ರಿವರ್ಸ್. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರವಾದಂಥ ನದಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ವತದ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋ ವಾರ್, ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂಥ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಒಂದು ತಾಜಾ ಹೂವುಗಳ ಒಂದು ಇದು ಯಾವುದು ಹೂವುಗಳು ಬಿಡದೇ ಇದ್ದಂಥ ಏರಿಯಾ. ನೋ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್, ಒಂದು ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಳಾಗಲಿ ಮರಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಕಂಡುಬರಿಲ್ಲ. ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲಿವ್ ದೇರ್ ಸಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ಕುಡ್ ಆಲ್ ಇಯರ್ ರೌಂಡ್ ದ ನಾಟ್ ನೌ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ತಾವು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಆ ಒಂದು ತಂಪಾದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಶೀತದಿಂದ ಕೂಡ ತಂಪಾದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡಿತಾ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರು
Despite this, they still believe that happiness must exist somewhere in the world. ಇದು ಈ ಒಂದು ದುಃಖ ಹೊರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇವರೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಚಲವಾದ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಅಚಲವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ದ ಓಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ that happiness was beautiful bird living on the snow mountain part. ಅನಾದಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯಗಳಿಂದ ಆವರ್ತವಾದಂತಹ ಪರ್ವತದ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಅನೇಕ ಜನರ ಹಿರಿಯರು ಅದನ್ನ ನಂಬಿದ್ರು. ಪರ್ ಅವೇ ಆದ ಈಸ್ಟ್ ಏನಿತೋ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ವೇರೆವರ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೋ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಯಾವಾಗ ಅದು ಹಾಡು ಪಕ್ಷಿಗೊಂದು ಹಾಡುತ್ತೋ ಕೂಗುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಂತ ಬರುತ್ತೆ. Every year people went to look for the bird, but not one of them did ever return. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಂದರವಾದ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಆದರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾರೋ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಗ್ರಾಗೆಡ್ ಬೈ 3 old monsters and to kill a man by simply blowing through the long beards. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾವಲುಗಾರರಿಗೆ 3 ರಾಕ್ಷಸಗಳಿದ್ದರು. 3 monsters 3 ರಾಕ್ಷಸಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಅವು ಯಾರಾದರೂ ಆ ಸುಂದರವಾದ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಾವು ತಮ್ಮ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗಡ್ಡದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಹೋದಾಗ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲಂತೆ ಅನ್ನೋದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಬಾಯ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಂಗಿಯಾ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ದ ಫೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಆ ಒಂದು ಕೋಟ ಅಥವಾ ಟಿಬೆಟಿನ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಬಾಯ್ ಒಬ್ಬ ಚಾಣಾಕ್ಷರ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವಾಂಗಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಹುಡುಗನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪಾಚರ್ ಅವನು ತೆರಳೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವ್ ದ ಬಾರ್ಲಿ ವೈನ್ ಅವನಿಗೆ ಬಾರ್ಲಿ ವೈನನ್ನು ನೀಡಿದಂತೆ. ದ ಮದರ್ಸ್ ದ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಟಿಬೆಟಿನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಟಿಬೆಟಿನ ಒಂದು ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಧರಿಸಿಕೊಟ್ರಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬಾರ್ಲಿ ಗೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೆಡ್ ವಿಶ್ ದ ಗುಡ್ ಜರ್ನಿ. ಮತ್ತು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಬಾರ್ಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನೋ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲನಾಗಿ ಬಾ ಅಂತಂದು ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ವಾಂಗಿಯ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಾಂಗಿಯ ವಾಕ್ ಈಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಅಂಟಿಲ್ he saw the height from the a large mountain covered with snow, the snow like silver. ಇಲ್ಲಿ ವಾಂಗಿಯ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಹಿಮದಿಂದ ಆವರ್ತವಾಗಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಹೊಳಿತಾ ಇರುವಂಥ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ನ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೇರ್ ದ ಅಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾತ್. ಆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲದಾಗಿ ಒಂದು ಮೋನ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೊದಲ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಕಪ್ಪು ಗಡ್ಡಧಾರಿಯಾದಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಅವನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಮೋನ್ಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋದ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೂ ಗೋಸ್ ದೇರ್ ಈ ಕ್ರೈಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ರೌ. ಅದು ಕಾಗೆಯಂತೆ ಒದರ್ತಾ ಹೇಳ್ತಂತೆ. ಹೂ ಗೋಸ್ ದೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀನು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾರು ನೀನು? ಹೌ ಡೇರ್ ಯು ಕಮ್ ಹೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ?
ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್, ಹೌದಾ, ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿ ನೀನು, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅದು ಕಪ್ಪು ಗಡ್ಡಧಾರಿ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವು ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ, ನಾನು ಒಂದು ಸಂತೋಷಕರವಾದಂಥ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲಾಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಅವಾಗ ಗಹಗಹಿಸಿ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌ ಕುಡ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಲಾಂಗರ್ ದೆನ್ ಎ ಎಗ್ ದೇರ್ ಟು ಸೆಟ್ ಫುಟ್ ಹೇರ್. ಏನಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ನೀನು ಇದ್ದಂಗಿದೆಯಾ, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ನೀನು, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಾಲು ತಳಗೆ ಇದೆಯಾ, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಫೈಂಡ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ನಿನಗೆ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ನೀನು ಬೇಕಾಗ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಿಲ್ ಲಾಸಂಗರ್ ಮದರ್. ನೀನು ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಏನನ್ನ, ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಲಾಸಂಗರ್ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೀನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪನಿಷ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಿಲ್ ಎ ಫನಿ ಲಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತೀಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. I will just make you walk 900 miles across green and will be done by. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕೊಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ 900 ಮೈಲನ್ನು ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ 100 ನೀನು ನಡೆಯದಂತೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಂತೆ ಹರಿತವಾದ ಕಡ್ಡಿಗಳಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಆ ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಲವ್ ಮೈ ಓನ್ ಮದರ್, ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಿಲ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ. ಡೂ ಆಸ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್, ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫ್ಲೋ ಇಂಟು ದೇ ಲೇಕ್, ಅವಾಗ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ, ಕಪ್ಪು ದಾರಿ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದು ಈ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಬ್ಲೋ ಥ್ರೋ ಈಸ್ ಬಿಯರ್ಡ್, ತನ್ನ ಗಡ್ಡದಾರಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಊದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ into the twinkling of their eyes the smooth road became, ತನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಳೆಯುತ್ತ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಸ್ಮೂತ್ ರೋಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅತಿ ವಿಶಾಲವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ರೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ನೈಫ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಲುಗಳು ಒಂದು ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತಿಯ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಚಾಕುವಿನ ಹಾಗೆ ಅವು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಅಂದರೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಆ ರೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹರಿತವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 100 miles ಆ ಸೋರ್ಸ್ ವಾಂಗಿಯಾ ಬೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಅವನು ಮೊದಲ ಒಂದು 100 ಮೈಲು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಂಗಿಯ ಒಂದು ನಡೆಯುವಂಥ ದಾರಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವನ ಬೂಟು ಸಹ ಎಲ್ಲ ತಳ ಮತ್ತು ಶೋಲ್ಸು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರ ಕಾಣ್ತದವು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ 100 miles ಈ ಫೀಟ್ ವರ್ ಕಟ್ ಎ ಪೀಸಸ್. ಆವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ 100 ಮೈಲು ನಡೆದಾಗ ಅವನ ಪಾದಗಳು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಚುಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಚುಚ್ಚಿ ರಕ್ತ ಸುರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತದೆ, ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಥರ್ಡ್ 100 miles ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವರ್ ಇನ್ ದ ಶಾರೆಟ್, ಅಂದರೆ ಆ ಏನು 300ನೇ 100 ಮೈಲ್ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಕಾಲೇ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಕ್ಕಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಮೊಣಕೈಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವಕ್ಕೂ ಸಹ ರಕ್ತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಥಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಥಾಟ್ he himself will never make it, and I better turn back now. No, never, he could not bring himself to turn back. ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯನಾ, ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ನೌ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೋಮ್ ಓವರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ,
ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ನನಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಏನು, ನಮ್ಮ ವಾಂಗಿಯ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯ, ಚಾಣಾಕ್ಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನು ತಂದೆ ತರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಂಥ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಂಗಿಯ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅವಾಗ ವಾಂಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತಾನು ತೆವಳ್ತಾ ತೆವಳ್ತಾ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಓವರ್ ಟರ್ನ್, ಅವನ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಸಹ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಬ್ರಷ್, ಅವನ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಅವನ ಭುಜಗಳು ಸಹ ಏನು ಜಜ್ಜಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಫೈನಲಿ ಈ ರೀಚ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಜರ್ನಿ. ಆವಾಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆ 300 ಮೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಾಟಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಆ ಒಂದು ತೆವಳ್ತಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಅನದರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆಸ್ಲಿಂಗ್ ವೇನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು 300-400 ಮೀಟರ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂದು ದಾರಿಯ ಒಂದು ಗಡ್ಡದಾರಿಯಂಥ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಂದು ಗಡ್ಡದಾರಿಯಂಥ ರಾಕ್ಷಸ ಒಂದು ಗಾಳಿಯ ಹಾಗೆ ಸಿಳ್ಳೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಸಿಳ್ಳೆಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಓರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಾ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಸಿ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ದ ಹೌಲ್ ಅಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟರ್ಸ್. ಏನೋ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಬೇಕೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಗಾಫರ್ ಸಿಲಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಯು ದ ಡೆತ್. ಆಯಿತು, ನಿನಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಬೇಕಾಗ್ತಂತಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡು. ಏನು, ಯು ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಓಲ್ಡ್ ದ ಗಾಫರ್ ಸಿಲಾನ್ ದ ಫಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಗಾಫರ್ ಸಿಲಾನ್ ಅವನಿಗೆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಅವನು ಸಾಯಿಸೋ, ಆಗ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಸಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಟು ಡೆತ್, ನಿನ್ನ ಹಸಿವಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆ ಗಾಫರ್ ಸಿಲಾಂಗನನ್ನು ನೀನೇನು ಮಾಡೋ, ವಿಷದಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸುವ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆ 2ನೇ ಗಡ್ಡಧಾರಿಯಾದಂತಹ ಕಂದು ಗಡ್ಡಧಾರಿಯಾದಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲುಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫೇಸ್, ವಾಂಗಿಯ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫೇಸ್. ಆವಾಗ ಆ ವಾಂಗಿಯ ಅವನನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ತ್. ನೀ ಎಷ್ಟು ಕಿರ್ಚಿದ್ರು, ನೀ ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಓನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಿಲ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಅಜ್ಜನನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕಿರ್ಚಿ ಏನು ಮಾಡಿಕೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇ ಕುರಿ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಥ್ರೋ ದ ಲಾಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ದ ವಾಂಗಿಯ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಥ್ರೋ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಕೈ. ಅವನು ಆ ಒಂದು ಕಂದು ಗಡ್ಡದಾರಿ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಕಂದು ಗಡ್ಡದಾರಿಯಿಂದ ಅವನು ಊದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಊದ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಅದು ಊದ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಅವನ ವಾಂಗಿಯ ಬ್ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ತೀರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ತೀರ್ತಾ ಹೋದ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಕೈ, ಅವನ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಚೀಲ ಹೊರಗೆ ತೀರ್ತಾ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿಫೋರ್ ದ ಐಸ್ ದ ಬ್ಲೂ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ರಿವರ್ಸ್ ವರ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬೌಂಡ್ಲೆಸ್ ದ ಡಿಸರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೌಂಡ್. ಅವನು ಆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ರಿವರ್ಸ್, ಹಸಿರಾದಂತಹ ನೀರು, ನದಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ಏನೂ ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಂತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೇನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಕ್ಷಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಾಂಗಿಯ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 100 ಮೈಲ್ಸ್. ಆಯಿತು ಅಂತಂದು ಇವನು ವಾಂಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ 100 ಮೈಲ್ಸ್ಗೆ ನೆಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಡ್ರಬ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ. ಅವಾಗ ಅವನು ಹಸಿವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ.
ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ 100 ಮೈಲ್ಸ್ ಈ ಸೋ ದ ಹಂಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ 200 ಮೈಲು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅತಿ ಹಸಿವನ್ನು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಯಟ್ ಸ್ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಸಿ ಸ್ಟಾರ್, ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನ ತಲೆ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಣ್ಣಂಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಇದು ಕಣ್ಣು ಇದಾಗಂಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಥರ್ಡ್ 100 ಮೈಲ್ಸ್ ಈ ವಾಸ್ ಸೋ ಹಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗಟ್. ಇಲ್ಲಿ 300 ಮೈಲ್ಸ್ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಸಿವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತಿವಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಸಿವನ್ನು ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ದ ನೈಟ್ ಎನಿವನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಎವರ್ ಸ್ಟೇವರ್ಡ್ ನೌ ದಟ್ ಸಫರ್ಡ್. ಆದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಅವನು ಒಂದು ಸಫರ್ ಆಗದೆ ಅಂತಾನೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಂಗೆ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ರಿವರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಅವಾಗ ಅವನು 300 ಮೈಲ್ ದಾಟಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ನದಿಯ ನೀರು ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನೀರನ್ನೇ ಅವನು ಕುಡಿತಾನೆ. ಕುಡಿದು ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆನ್ ದ ವೇ, ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರೀಚ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನು ತನ್ನ 300 ಮೈಲ್ ಅವನು ಸಹ ಅಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಏನೋ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಎಂಡ್. ಇವಾಗ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೇರ್ ದ ಬಾಡಿ. ಆದರೆ ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಉಳಿದ ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಬಾಡಿಯ ಮೂಳಿಗೆ ಚರ್ಮ ಹತ್ತಿದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪಾತ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅನದರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ಅ ವೈಟ್ ಬರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಅವನು 300 ಮೈಲ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಗಡ್ಡದಾರಿ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ವಾಟ್ ರಾಕ್ಲೆಸ್ ಪೋಲ್ ಯಾರ್ ದ ಡೇರ್ ಇನ್ ದ ಕಮ್ ಹೇರ್ ಇನ್ ದ ಥಂಡರ್. ಅದು ತನ್ನ ಗುಡುಗು ತರಹಾಗಿ, ಏ ಮೂರ್ಖ, ನೀವು ಚಿಕ್ಕನ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ವಾಂಜಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅದು ಆ ಒಂದು 3ನೇ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ನೇಮು ವಾಂಜಿಯಾ ಅಂತಂದು, ನಾನು ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ನೀನು ಆ ಸುಂದರವಾದ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕೇ, ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ಭೀಮಸ್ ಐಬಲ್ಸ್. ಆಯ್ತು, ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡೋ, ಫಸ್ಟ್ ಭೀಮನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ತಾಂಬ. ಇಫ್ ಯು ಡೇರ್ ಟು ಸೇ ನೋ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬೇಸ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಐಬಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆ ಬಿಳಿಯ ಗಡ್ಡದಾರಿಯ ರಾಕ್ಷಸ ವಾಂಜಿಯಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಂಜಿಯಾ bowed his head and thought for a while, then the answer. ವಾಂಜಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡ್ರೀಟಿಂಗ್, ನೋ ಒನ್ ಸೀಸ್ ದೇರ್ ರೈಟ್ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಿ ಅ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಐಸ್. ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೇಜ್ ಭೀಮಸ್ ಐಸ್. ನೋಡು ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನೀನು ಅದನ್ನು ಅನ್ಸ್ಕೊಬೇಡ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಆ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಭೀಮಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ರೇನ್. ಅವಾಗ ಕಿವಿ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಿರ್ಚಾಡ್ದ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಿರ್ಚು ಹರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ದ ಬ್ಲೋ ಥಾಟ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಬರ್ಡ್. ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಬಿಳಿಯ ಗಡ್ಡದಿಂದ ಊದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ದ ವಾಂಜಿಯಾ ಐಬಲ್ಸ್ ಔಟ್ ದ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಆ ವಾಂಜಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಊದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಂಜಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ತನ್ನ ಇದರಿಂದ ಕಿತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಗಳು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳನಾಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಯಲ್ ಈ ಥಾಟ್. ಅವನು ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇದೇ ಕೊನೆಯ ಕಷ್ಟ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ರೈಸಿಂಗ್ ಸನ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಾನು ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ, ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ತನ್ನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ ನಂತರ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವರ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಲಿವ್ಸ್. ಮುಂತರ ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಮುಂದೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅವನಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ದ
ಗ್ರಾಫಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೇ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವಾಂತಿಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅನದರ್ 900 ಮೈಲ್ಸ್. ತೆವಳ್ತಾ ಇನ್ನು 900 ಮೈಲನ್ನು ಸಹ 300 ಮೈಲನ್ನು ದಾಟ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 900 ಮೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಈ ಕ್ಲೈಂಬೆಡ್ ಆನ್ ದ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ಕವರ್ಡ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್. ಆ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಏರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಸುತ್ತಲೂ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ವತಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ಡ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಕ್ಷಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೈ ಲವ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಓ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗುವೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೀಯ, ನನಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದೀಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನಾದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ. ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ಜಾಯ್. ತೀವ್ರ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸುಂದರ ಪಕ್ಷಿ ನಿನಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ವಾಂಗಿಯ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟು ಸಿ ಯು ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಹೌದು, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜನಗಳು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ ಅಂತ ವಾಂಗಿಯ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ carries Wangia gently with its wings and sang for him. ಆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವನನ್ನು ಮುದ್ದಾಡುತ್ತದೆ. ಮುದ್ದಾಡಿ ಅವನು ಸೌಮ್ಯವನ್ನು ವಾಂಗ್ಯ ಅವನ ಪಾಶವನ್ನು ಮುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಟ್ಟಿ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಈ ಐಬಲ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ಸಾಕೆಟ್ಸ್. ಆ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತದವು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಹಿ ಸಾ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್. ಮೊದಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ, ಹೆಚ್ಚು ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದೆನ್ ಎವರ್. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡುವಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಕೈಯಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನ ವಾಂಗಿಯ ಬಾಡಿ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲ ವಾಸಿಯಾಗಿ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗ್ತಾನೆ. ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಪೇಡ್ ವಾಂಗಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಡ್ ಮೀಟ್. ಆ ಸುಂದರ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಂಗಿಯನ್ಗೆ ಒಂದು ಡೈರ್ಡ್ ಮೀಟ್, ಒಂದು ಒಣಗಿದ ಮಾಂಸ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಹೋಮ್ ವಿಲೇಜ್. ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅವನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ ಟಾಪ್. ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಳಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಆ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಂಗಿಯ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ವಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್. ನೋಡು, ನನಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದಂಥ ಸುಂದರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹೂಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ವತಾಲ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನದಿಗಳು ಹರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆ ಸುಂದರವಾದ ಪಕ್ಷಿಗೆ ವಾಂಗಿಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ ಟಾಪ್. ಈ ಸುಂದರವಾದ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತತೆ, ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಗೇವ್ 3 ಲೌಡ್ ಕ್ರೈ. ಅವಾಗ 3 ಜೋರಾದ ಕೂಗನ್ನು ಕೂಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈ, ಮೊದಲನ್ನು ಕೂಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸನ್ ಬ್ರೋಕ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ರೀಜ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಆ ಒಂದು ಆಕಾಶದಿಂದ ಮೋಡಗಳು ಸರಿತಾ ಏನಿದೆ, ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಗಾಳಿ, ಒಂದು ಸುಂದರ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರೈ, ಎರಡನೇ ಒಂದು ಕೂಗಿಗೆ, ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಪೇರ್ಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಆ ಈ ಪರ್ವತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಎಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅರಣ್ಯಗಳು ಕಾಣ್ತದವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೆಡ್ ದ ಕೋರಸ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ತುಂಬ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹೂವುಗಳು ಅರಳ್ತಾ ಇದ್ದವು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸುವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಥ್ರಶ್ ಒಂದು ಹಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಲಾರ್ಕ್ ಲ್ಯಾಡ್ ಒಂದು ಕೋರಸ್ ಸಂಗೀತ, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದವು. ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
ಅಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ರೈ, ಮೂರನೇ ಕೂಗಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ವ್ಯೂ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ವೈಟ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಮೇಲೆ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಸ್. ಮೂರನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ಫಲವತ್ತಾದಂತಹ ಭೂಮಿ, ನಂತರ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನದಿಗಳು ಹರಿತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ನದಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್, ಒಂದು ಏನು ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ವೈಟ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ರ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳು, ಮೊಲಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕುಣಿತ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಅನ್ನೋದು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ನಿರ್ಜನವಾಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಸುಂದರ ಅರಣ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೂವುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥತೆ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡೇ ಆನ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಪೂರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆವರ್ ಸಫರ್ಡ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಒಂದು ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಿರದೆ, ತೊಂದರೆಗಾಗದೆ ಪುನಃ ತೊಂದರೆ ಬರದ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ.